بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین مظلومین اولین والآخرین الصلاۃ والسلام علی امام المتقین امام مبین کتاب مبین شاہد مبین سلطان مبین صراط المستقیم امیر المومنین قاتل المشرکین واہو علی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل علینا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدر کرار قوت پروردگار نعرہ حیدری علی لال کلندر سورۃ التغابن کی آیت کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو سنایا ابھی، جو 1400 سالہ علماء کے سر سے گزر جاتی رہی ہے اور پبلک نے بھی غور نہیں کیا۔ آیت نمبر 8 میں گھر جا کر پڑھ لیجئے گا، قرآن ہر گھر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کو مانو، اللہ کی بھی مانو۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی مانی، اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، یعنی جیسے اللہ پر ایمان لاؤ ویسے ہی رسول پر ایمان لاؤ۔ بات ہے وَالنُّورَ الَّذِي اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ نازل کیا۔ اللہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور نہیں کسی کی سمجھ میں آ رہا۔ یہاں پہ لوگوں کی تفسیریں یہاں پر چلی، قلم یہاں پر چلنے شروع ہوئے کہ جو اصل آل محمد سے 5 اماموں سے تفسیر اس کی بیان کرنے لگوں کہ اس نور سے مراد کیا ہے۔ تفسیر قمی 1، تفسیر صافی 2، اصول کافی 3 کے فرماتے اس نور سے مراد علی امیر المومنین۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اب ترجمہ یوں آئے گا، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ رسول پر ایمان لاؤ، اور علی پر ایمان لاؤ جو ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ نازل کیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب میں معراج پر گیا، میں آپ کو آسمانوں پر لے چل رہا ہوں، جب میں معراج پر گیا میں نے سب سے پہلے بیت المقدس کے قریب نگاہ کی تو ایک پہاڑ کی چٹان پر میں نے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امیر المومنین۔ پھر فرماتے کہ میں آسمانوں کے دروازوں سے گزرا، ہر دروازہ کھلتا گیا اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امیر المومنین۔ فرماتے میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پر پہنچا۔ جب میں نے کرسی کے پاؤں پر دیکھا تو کرسی کے چاروں پایوں پر لکھا ہوا تھا اللہ رسول کے ساتھ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ فرماتے میں نے عرش پر نگاہ کی تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا میرے نام کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ کہ علی ولی اللہ ہے۔ کہاں لکھا ہوا علی ولی اللہ؟ تو سرکار فرماتے میں معراج کی رات کوئی ایسی شے نہیں دیکھی جہاں پر علی کا نام نہیں تھا۔
कायनात की हर शय में अली अली है। फरमाते मैंने अर्श पर देखा तो अली वली अल्लाह, अल्लाह रसूल के साथ अली वली अल्लाह अमीर अल मोमिनीन। फरमाते मैंने जन्नत के हिजाबों में देखा, जन्नत के पर्दों पर हर जगह पर 3 कलमे लिखे हुए थे। फरमाते मैंने अर्श के सतूनों को देखा, हर सतून पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह। फरमाते मैंने जन्नत के 8 दरवाजों की सैर की, हर दरवाजे पर 3 कलमात लिखे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह। दूसरे दरवाजे पर जन्नत के गया, वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह। तीसरे दरवाजे पर गया वली अल्लाह, चौथे पर गया तो वली अल्लाह, 5वें पर गया तो वली अल्लाह अली वली अल्लाह, 6ठे पर गया अली वली अल्लाह, 7वें पर गया तो अली वली अल्लाह, 8 दरवाजों पर अली वली अल्लाह। नाराए हैदरी हैदरी लाल कलंदर मैंने जबरील के परों को देखा जब परवाज करने लगा तो उसके परों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह। मैंने इसराफील की पेशानी पर लिखा हुआ देखा अली वली अल्लाह। जबरील के परों पर, फरिश्तों की पेशानी पर, अर्श पर, कुर्सी पर अली वली अल्लाह। जन्नत के दरवाजों पर अली वली अल्लाह, जन्नत के हिजाबों पर अली वली अल्लाह, जन्नत के सतूनों पर अली वली अल्लाह, जन्नत के दरख्तों पर अली वली अल्लाह, जन्नत के पत्तों पर अली वली अल्लाह, जन्नत के फलों पर अली वली अल्लाह, पहाड़ों की चट्टानों पर अली वली अल्लाह, आसमानों की बुलंदियों पर अली वली अल्लाह, अर्श पर अली वली अल्लाह, समंदर पर अली वली अल्लाह, जमीनों पर अली वली अल्लाह। सरकारे दो आलम फरमाते कायनात की कोई भी शय मैंने मेराज की रात नहीं देखी जहां पर अली का नाम ना हो। हर पत्थर पर, हर पेड़ पर, हर कुर्सी पर, हर अर्श पर, लौह पर, कलम पर, आसमानों पर, जमीनों पर, फरिश्तों के परों पर, हर कायनात की हर शय पे मैंने अली को देखा। कोई शय अली से खाली नहीं है जिस पर अली मैंने नहीं देखा। फरमाते कि मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। कायनात की कोई शय, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जमीनों, आसमान, समंदर, पहाड़, दरिया, चांद, सूरज, सितारे, कोई शय कायम न रहती अगर इन पर अली वली अल्लाह ना लिखा। सूरज रोशनी दे रहा है तो अली वली अल्लाह। अच्छा जी, सूरज की 2 सिमतें हैं फरमाते हैं। एक सिमत ऐसे ही आसमान की तरफ है, एक सिमत जमीन की तरफ। इसका डबल फेस है। जो ऊपर की तरफ फेस है लिखा हुआ है अल्लाह नूरुल समावात वल अर्श। नीचे वाले हिस्से पर क्या लिखा है? अली नूरुल अर्ज़ैन। अली जमीनों का नूर है, अल्लाह आसमानों का नूर है, अली जमीनों का नूर है। फरमाते मैंने कायनात की हर शय पर अली अली देखा, कोई शय कायम ना रहती अगर अली का नाम ना हो। ऐसे पता नहीं कितों सुनाई जा रहे हैं। किताब का नाम है अस्मा व अलकाब अमीर अल मोमिनीन, अब्दुर रसूल ज़ैनुल आबिदीन इसके लिखने वाले हैं। दूसरी किताब है मुशारक अल अनवार, अल्लामा रजब बरसी की लिखी हुई। इनसे मैं आपको ये सारी बातें सुना रहा हूँ। हवाला दे दूं, हवाला लोग देंगे नहीं, क्यों लोग कॉपी कर लेने का। अली अली है मेरे भाई, अली यही नूर है। ईमान लाओ उस नूर पर, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया है। बेशक यही अल्लाह का पैगाम है, यही हमारा आज का पैगाम। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी।